Proszę Państwa, zaczynamy nasze spotkanie. Nadzwyczajny to dzień, 20 kwietnia 2026 roku, ponieważ w tej sali, która widziała tyle wspaniałych wydarzeń, tyle wspaniałych spotkań i tylu wspaniałych gości, dzisiaj gościmy bohatera naszych czasów, kogoś, kto w początku XXI wieku, zaczęła się druga ćwierć XXI wieku. Wszystkim należy się wolność, wszyscy tak sądzą. A oto gościmy dzisiaj kogoś, kto ostatnie 4,5 roku spędził w więzieniu o zaostrzonym rygorze, czyli w dawnym języku Władrze, i w dodatku laureata Nagrody Nobla. Pan Aleś Białacki. Dziękuję bardzo. Ale 10 lat temu, kiedy był tutaj wykład, nagle przyszła wiadomość, że jest podłożona bomba. Sam pan widzi, że doszło do poważnej zmiany. Dzisiaj sala tej auli wstaje, żeby bić brawo laureatowi Nagrody Nobla. No, wszyscy znają Alesia Białackiego. Można powiedzieć, po co tu mówić cokolwiek o nim. Ale muszę cokolwiek powiedzieć, pamiętając o wypadku, jaki był związany z wręczaniem jakiejś kolejnej nagrody, którą otrzymywał Henry Kissinger. Wręczający powiedział, ja nie będę nic mówił, bo przecież Henry'ego Kissingera wszyscy znają. No i poprosił go o zabranie głosu. A na to Henry Kissinger teatralnym szeptem mówi do niego, no parę słów to pan mógł jednak mnie pochwalić. No więc nie potrzeba chwalić Alesia Białackiego, ale 2 czy 3 rzeczy podstawowe powiedzmy. Kiedy pada nazwisko Aleś Białacki, od tej pory będzie się wiązało z 3 faktami. Po pierwsze, Centrum Obrony Miasta, założyciel. Mamy przed sobą założyciela centrum, które powstało w 1996 roku i przez lata nim kierował, jest dla nas symbolem obrony wolności, symbolem obrony praw człowieka. Kwestia druga to jest to więzienie. Jest dla nas symbolem tysięcy białoruskich więźniów politycznych, którzy broniąc wolności swojego kraju przez reżim są wtrącani do więzień. Tu mamy, jak wspomniałem, kogoś, kto w więzieniu. Jest też Białoruś, jest geograficznie w granicach Europy, pamiętajmy. I oto w granicach Europy kilka tysięcy ludzi przeszło przez więzienia po 20 roku. I ktoś, kto spędził razem 7,5 roku. I element trzeci, z którym to nazwisko zawsze będzie się wiązać, w roku 2022 Aleś Białacki wspólnie, i to symbolicznie, wspólnie z rosyjskimi obrońcami wolności ze Stowarzyszenia
Memorial i z Ukraińskim Centrum Wolności Obywatelskich otrzymał Nagrodę Nobla. Wśród kilkuset osób tu zgromadzonych na tej sali jest tak wiele wspaniałych, że pozwolę sobie zastosować, upewniam Państwa, musiałem przeczytać kilka podręczników protokołów dyplomatycznych, czytałem, wiem, zastosuję w tej chwili protokół uniwersytecki. Spośród tylu wspaniałych osób powitam tylko jedną osobę symboliczną. Jest z nami pani profesor Elżbieta Smułkowa, pierwsza ambasador Rzeczypospolitej. Ambasador Rzeczypospolitej na Białorusi. Dla nas osoba symboliczna. A teraz chciałbym prosić pana rektora Zygmunta Lalaka, prorektora do spraw naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, aby w imieniu władz najwyższych UW powitał naszego gościa i otworzył spotkanie. Panie dyrektorze, drodzy Państwo, przede wszystkim drogi i szanowni goście. To jest wydarzenie wyjątkowe dla Uniwersytetu Warszawskiego, uczelni, która ceni sobie ponad wszystko wolność i niezależność. Gościć w swoich progach człowieka takiego jak Aleś Białacki. Wiemy wszyscy, kim jest laureat Nagrody Nobla sprzed kilku lat. Wiemy wszystkie, jakie są koleje jego losów. Wiemy, że jest to człowiek niezłomny, patriota, człowiek, który położył na szali swoje szczęście, swoją karierę, ale także swoją wolność, swoje życie, właśnie po to, żeby walczyć o te wartości, które są nam wszystkim tak drogie. Zarówno nam, członkom społeczności uniwersyteckiej, jak i nam, Polakom. Jesteśmy członkami narodu, który miał trochę więcej szczęścia od naszych wschodnich przyjaciół, od naszych wschodnich sąsiadów. Tam trwa ciągle porządek, który u nas już się wiele lat temu skończył i przeminął. Wszyscy mamy nadzieję, że na dobre i bezpowrotnie. Tam ten kraj ma trochę mniej szczęścia, tam ciągle jeszcze potrzebna jest walka, potrzebni są tacy ludzie, tacy przywódcy, tacy liderzy jak Aleś Białacki. Mam nadzieję, że również na wschodzie Europy zapanuje demokracja, respektowane będą prawa człowieka, respektowane będą te wszystkie wartości, które są nam wszystkim bliskie, że nadejdzie taki moment, kiedy Aleś Białacki i towarzysze jego walki będą mogli wrócić do swojej ojczyzny, będą mogli ją odbudowywać w duchu demokracji, w duchu nowoczesnego, demokratycznego społeczeństwa. Mam nadzieję, że ten czas nadejdzie już niedługo. W imieniu całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego dziękuję bardzo panu Alesiowi Białackiemu za przykład, który daje nam wszystkim, za tę niezłomną walkę i życzę sukcesów, życzę powodzenia. Mam nadzieję, że przemiany, o które walczy, nastąpią już wkrótce. Dziękuję bardzo Państwu. Bardzo dziękuję. Zanim przejdziemy do dalszego ciągu, nawiązując do spraw polsko-białoruskich, chcę powiedzieć, że Polska w sensie Polaków, w sensie społeczności akademickiej ma, bym powiedział, specjalne podejście do krzywdzonych obywateli Białorusi. Przypomnę, że w Uniwersytecie Warszawskim Studium Europy Wschodniej zarządza programem stypendialnym imienia Konstantego Kalinowskiego, specjalnym programem państwa polskiego utworzonym po to, aby pomagać ludziom krzywdzonym
krzywdzonym na Białorusi politycznie. Polska również przyjęła tysiące i tysiące tych, którzy zdecydowali się i musieli opuścić swój kraj po wydarzeniach 20 roku. A program Kalinowskiego powstał w 2006 roku, wiosną 2006 roku, kiedy zostały sfałszowane wybory prezydenckie, w których kandydował wspólny kandydat Zjednoczonych Sił Demokratycznych Aleksander Milinkiewicz, dziś pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, którego serdecznie przez obecną tutaj panią Innę Kulej pozdrawiamy z tej sali. Aleksander jest chory i chciałbym, żeby odczuł nasze serce dzisiaj i teraz. A kiedy mówię o specjalnych stosunkach, to nie tylko przyjęcie emigrantów i uchodźców, nie tylko pomoc dla młodzieży białoruskiej, ale również Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma specjalne stosunki. Jest z nami pan Adam Hałaciński, pan ambasador Hałaciński, który jest specjalnym delegatem Ministra Spraw Zagranicznych do współpracy z demokratycznymi środowiskami białoruskimi. Witamy. Wobec żadnego innego kraju takiego rozwiązania Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie zdecydowało się przyjąć jak wobec Was. Mówię wobec Was, bo połowa na sali pewnie to są obywatele Białorusi. I na koniec, zanim oddam głos naszemu bohaterowi, nasz wspaniały gość odzyskał wolność. Kilkaset więźniów politycznych nadal jest w więzieniach reżimu na Białorusi. Tu mamy tylko dwa symboliczne portrety, ale dla Polaków osobą nad wyraz symboliczną jest Andrzej Boczobut. Więc niechaj naszym hasłem, pragnieniem będzie, aby ci ludzie odzyskali wolność. Niechaj wierzący modlą się o to, niechaj wątpiący lub religijnie indyferentni westchną w tym szlachetnej celu, szlachetnej myśli, aby ludzie krzywdzeni odzyskali wolność. Oddajemy teraz głos naszemu gościowi na wypowiedź wstępną, a potem wspólnie z obecną tutaj Tacjaną Niadbaj, szefową białoruskiego PEN Klubu, będziemy prowadzić dyskusję. Bardzo proszę. Добрый вечер, шановные сябры. Я бы хотела подякувати и Варшавскому университету, и студенту Ворксхойду, що потребують тлумачення, то są słuchawki на салі. Дякую велике, що ми можемо, кожен з нас, говорити на своїй мові. І по тим, що я бачу, по-моєму, ми цілком видатно одного розуміємо і не потребуємо перекладу. При этом хочу подякувати перекладчикам, які тут працюють. І нагадаю, що коли раптом переклад спотребиться, ви можете взяти тягом споткання навушники. Я представляю Білоруський ПЕН, организацию, которая была заснована в Беларуси в 1989 году, ликвидована в 2021 году, 9 жнивня, ровно у годовину президентских выборов, что мы, смеющиеся, воспринимаем как головную державную узнагароду за нашу деятельность. И с 22 года мы легально працуем у Варшаве, зарегистрованные тут як стоwarzyszenie, як асоціація, як громадське об'єднання, заховуємо ту саму чальсовську структуру, яку мали в Білорусі. Це об'єднання письменників, у широкім сенсі письменників, це означає і перекладчиків, і редакторів, і видавців, і всіх інших людей професій слова, людей слова, як ми називаємо. І тут я хочу сказати, вже пан директор Малінський сьогодні згадував, що у Білорусі протягують
нягледзячы на тое, што ёсць групы вызваленых і вывезеных гвалтоўна з Беларусі ў Польшчу палітычных вязняў, у нас застаюцца 864 палітычныя вязні паводле афіцыйных падлікаў праваабарончага цэнтра «Весна» за кратамі. Больш за 4 тысячы з пачатку 2020 года было прызнана палітвязняў, і гэта толькі, як я кажу, афіцыйныя лічбы, то бок мы выдатна разумеем, што людзей, якія знаходзяцца ў турмах па палітычных матывах, значна больш. І я думаю, што з цягам часу гэтыя людзі все будуць таксама вядомыя і будуць таксама прызнаныя палітычнымі вязнямі. Мы, як беларускі ПН, былі прызнаны недаўна экстрэмісцкім фармаваннем. Вы ведаеце, напэўна, што гэта інструмент, што беларускія ўлады ўжываюць антыэкстрэмісцкім заканадаўствам для пераследу іншадумства. Также экстремистским формированием яшчэ раней былі прызнаныя праваабарончы цэнтр «Весна», а ў апошнія 2 месяцы яшчэ некалькі праваабарончых арганізацый, такіх як Беларускі Хельсінскі камітэт, як Human Constanta, і таксама некалькі выдаўцоў, якія працуюць як у Беларусі, так і за межамі Беларусі, выдаўцоў беларускіх кніг. Мы маем тотальны наступ на культуру. Тут вы можете побачить пустые креслы, это символичная пэновская присутность авторов, письменников, которые находятся в неволе, с нами тут побач, есть изгаданы уже ранее Андрей Пачобут. И так само вы можете побачить пустое кресло для белорусских рукописов. Это наша символичная спроба ушанаваць тыя знішчаныя записи, нотатки, рукописи кніг, якія знішчаюцца ў турме і асабліва падчас вызвалення людзей з турмаў. Алесь, я, можа быць, адразу задам першае пытанне, можа быць, каб ты расказаў пра тыя знішчаныя кнігі, якія ты пісаў у турме і якія тебе забралі. Найперш я хочу всіх прывітаць, всіх сваіх старых сяброў, вельмі старых сяброў, з якімі мы вучыліся разам, з якімі мы працавалі ў праваабарончым цэнтры «Весна», з якімі мы сидзелі разам в турме, тут і такія ёсць. Всіх вітаю, всіх разам. И для меня великий гонор выступать в стенах университета. Я 10 годов был на стипендии, 2 месяца жил как раз в Весну, ровно жил в Варшаве, познакомился с Варшавой больше, добро. Но але лёс склаўся так, что мы памятаем 20-й год, и мы памятаем ту ситуацию, когда перед нами был тяжкий выбор, заставаться, съезжать. Мы засталіся, и вот только праз 4,5 годы я и мои коллеги, месяц тому Валентин Степанович, 4 месяца тому Влади Лапкович, месяц тому Марфа Рабко. Вот мы врешті вышли на волю, и сапраўды еще багато з наших сяброў зараз сидять у турме, и мы спадзяемся, что они выйдут на волю. Я вельмі хотел бы, чтобы наша встреча была як мага меньш формальной, потому что багато с кем с вас мы и смеялись, и спевали, там, и что мы только не робили. Были за это свои годы життя, и зараз выступать за этим столом для меня великий гонор, але с другого боку, есть некая певная стена, яку хочется разбурить поміж нами, как мы отчували больше такой атмосферы сябровской. Вертаешься до того, что казала, про что пыталась Татьяна, сапраўды, вот тут и Максим Знак, який написал там 20 книжек в турме, 22 книжки в турме, а еще больше прочитал. Я, до речі, вот только зараз з ним зустрівся, потому что у ліпені 21-го года, коли меня арестовали и закинули в так званый Шанхай, а это камеры, які по подвале находятся в Володарке,
там 34 камеры, то мне сказали, что вот там в соседней камере сидит Максим Знак. Вот. И он сидел уже там долго, а я был там как бы недолго. Я посидевши там 3 дні, зрозумів, що это далеко, такое место близко до чистца. Это еще не пекло, але уже чистец, скажем так. Вот. Потому что камеры переполнены, горячиня плюс 30. Все ходят в трусах, потому что иначе немагчыма там. Проходы такие узкие, что мы протискаемся боком, по 3 человека спять один над одним. Ну, сапраўды такие, как бы Шанхай. Вот. Но долго я там не просидел, правда, потом меня переместили уже в трохи лепшие умовы. И натурально, что там был час, что там в СИЗО робить? На допыты водят раз на тыдень. Вот. Все мои допыты кончались 27 артикулом Конституции Республики Беларусь, что отказывать не буду, вот, и все. Вот. И они, звичайно, ну, формально питання задавалися. Я, до речі, змусив слідчою вести всі слідчі дні на білоруській мові. Ось вона спочатку там трохи було не звикла, але потім все ж таки погодилася. Вона перекладала попередні питання з руської мови на білоруську, приходила, задавала, писала по суті 27 артикул, 27 артикул, 27 артикул. Ну, на этом наши встречи кончались. Вот. А остальные дни, что там было робить? Конечно, я писал, потому что как треба было выкористать вольный час и заняться нечем, занять себе. Вот. И в этой камере просидел амаль год, потом меня перевели в иншу камеру, ближе до Смиротников, вот где сидят приговоренные до смертного покарания. Там амаль года я просидел, нават больше года. І в СІЗО таким чином амаль 2 годи мені було багато вольного часу, і весь цей час я щось записував, писав, таким чином написав фактично 2 книжки. Не 22, як Максим Знак, але 2 написав. Ось. І наступне питання, як їх заховати? Тому що під час першої відсидки дозволяли переписку, можно было писать. Главное, что мне сказал цензор, не пиши про Лукашенко. Все. И про тюрьму не пиши. Все остальные темы были дозволены. Ну и я активно там писал. Это был 12, 13, 14 год. Гэтым разом, когда началась война Украины с Россией, нас резко обмежевали в переписке, фактично спынили все листы, всю переписку. И когда перед гэтым у листах я посылал жонцы некие свои нотатки, вспомины, эссе, вот и что из гэтага проходило, может там 1 лист с 2, 1 с 3, то после 22 года переписка фактично спынилась. Вот. Все контакты у нас были, яна писала про надворье, а я писал про те книжки, які я прочитал. Ну вот как бы переписка была только такая. Вот. Ну и калі уже скончилось это попереднее следство, отбылся суд, нас повезли на этап. Я думаю, ну а что робить с этими рукописями? Потому что вероятно, что их будут забирать. Я их покинул на складе, вот еще перед тем, як трапляешь в колонию, там есть магчимость сдать свои речи, чем ты приехал, там, вопратку, еще что-то. Я покинул там свои рукописи, ну, с таким сподіванням, что, может быть, коли раптом нас будут вызволять, то мне дозволите забрать все то, что они уже проглядели, потому что все эти речи, они проглядаются там контролерами, и, в принципе, они погортали эти листы, рукописи, отдали все. Там же был присуд, який там амаль 400 сторонок, вот такий том нам написали, значит, наша присуда. Вот. Ну, і ще які матеріали по справі. Був лист податкової інспекції, які потребували від мене, щоб я заплатив податок за Нобелівську премію. Ну, різного плану такі документи. Вот. І з гэтымі паперамі потым я з'ездзіў і на больніцу, і вярнуўся, і зноў пакінуў іх там на складзе. Але вось калі надышоў дзень вызвалення, то, на жаль, все гэтыя паперы ў мяне забралі. Причем я долго там спробовал тузаться с наместником начальника колонии, який з самого ранку, так сказать, там пришел. Але ничего из этого не трималось, и видовочно, что был их жесткий заход забирать все, что было написано перед этим.
Ось, таким чином, рукописи двох моїх книжок лежать, може бути, зараз там у сховах КДБ, а може бути спалені десь там в Вишгородці, це вже ніхто не ведає. Зараз, принаймні. Я не буду злоўжываць часам, які ёсць магчымасць сёння пагаварыць з Алесем і задаць вам таксама свае пытанні яму. Але ўсё ж таки хацела б некалькі словаў сказаць яшчэ пра канфіскаваныя кнігі, пра канфіскаваныя рукапісы. У пустое крэсла, якое вы тут бачыце, і там лежыць кніга «Іліяда», пераклад на беларускую мову, які быў здзейснены Лявонам Пашчэўскім і апублікаваны ўпершыню поўны пераклад у 24 годзе. При гэтым, што нам трэба ведаць, што поўны пераклад «Іліяды» са старагрэцкай на беларускую мову быў здзейснены ўжо 100 гадоў таму Бариславам Тарашкевічам, таксама ў турме. І гэты пераклад быў канфіскаваны, зноў жа, і невядома, ці ён дзесь захаваўся, ці ён знішчаны. Але гэта прыклад таго, як нават далёкія ад палітыкі кнігі, якія пераклад такога тэкста на беларускую мову, ён закліканы развіваць беларускую культуру, развіваць беларускую мову, прыўлашчваць культавы тэкст, для того, каб развіваць беларускую літаратуру. Мы пазбаўляемся такой магчымасці, нас забіраюць гэтыя тэксты, нашу культуру знішчаючы таксама нашу ідэнтычнасць. Я нездарма задала першае пытанне, яшчэ адно. Тут ёсць пустыя крэслы іншых людзей, але да моманту, пакуль Алесь быў вызвалены, мы таксама мелі пустое крэсла Алеся. Я зараз хацела бы ўрачыста Алесю яго ўрачыць, спадзяючыся, што больш ніколі нам не давядзецца яго выкарыстоўваць у нашых адвакацыйных кампаніях. Тут таксама засталося літаральна некалькі штук футболак, якія ў нас засталіся ад адвакацыйных кампаній для Алеся, і якія вы таксама можаце атрымаць у падарунак за ахвяраванне на беларускі брэнд. Але, вяртаючыся да кнігі, нездарма маё першае пытанне датычылася кніг канфіскаваных, таму што тут наша сустрэча адбываецца таксама вакол кнігі «Алесь», якую мы выдалі ў 22 годзе, калі Алесь знаходзіўся ў зняволенні. Кнігу выдалі ў рэкордна кароткія тэрміны, і прэзентацыі яе адбыліся ўжо шмат у якіх гарадах Еўропы, і не толькі Еўропы, і Злучаных Штатаў Амерыкі, і ўсё гэта адбывалася ў адсутнасць Алесі. Сёння ў нас першая магчымасць фактычна зрабіць такую сустрэчу кнігі з Алесем, Алеся з кнігай, пазнаёміць іх таксама між сабой. І гэтая кніга грунтуецца на тэкстах. Тут я павінна падзякаваць, не павінна, я маю гонар і асалоду падзякаваць праваабарончаму цэнтру «Весна» і бібліятэцы праваабарончага цэнтра «Весна», якія выдавалі папярэднія кнігі Алесі, дзякуючы чаму нам лёгка было стварыць гэтую кнігу на іх падставе. І тут жа выкарыстоўваюцца матэрыялы СМІ, матэрыялы лістоў Алеся. Гэта кніга, якая расказвае пра шлях Алеся ад часоў юнацтва, ад часоў студэнцтва да фактычна 20-21 года. І хочу парадаваць вас, што мы рыхтуем і беларускі і пераклад на польскую мову, і пераклад на англійскую мову кнігі ўжо з дадаткам інфармацыі пра апошнія гады. Але закругляючыся, кніга складаецца з 2 частак. Першая да стварэння праваабарончага цэнтра «Весна», другая пасля яго стварэння ў 96 годзе. 30-годдзе праваабарончага цэнтра «Весна» мы зараз святкуем у гэтыя тыдні. І наступнае маё пытанне будзе да Алеся. Калі б вы маглі вярнуцца ў вясну 96 года? Гэта пытанне ад чытачоў, ад слухачоў, якое мы атрымалі праз інтэрнэт. У момент, калі ўсё толькі пачыналася, што б вы сказалі самому сабе, ведаючы, які шлях і выпрабаванні чакаюць наперадзе? Што тычыцца, дарэчы, гэтай кнігі, я яе пабачыў падчас суда, я яшчэ не казаў Тацяне. Мне яе паказалі так, з торгу паказалі і схавалі, потому што нельга было паказваць это ўсё, і я яе ўбачыў, мне кажуць, кніга твая выйшла, вот як бы да Нобелевской премии. Ну, я только вокладку бачыў, так что я ведаў, что она ёсць, это дзіцё ёсць, вось такое. Ужо выйшла, як бы зрабілася без мяне. Ну, вялікі дзякуй, што Пен-цэнтр, Тацяна, Александра, якія рабілі эту кнігу, яны вклалі сюды багата чаго. Прычым
зрабілі даволі ўдала. Она мне самому спадабалася, я ее гляжу, там из динамика, там не просто як бы такие, ну, разваги, які я люблю, там часом кудись адхиляюсь, она больш динамічна зроблена і читається як такий детектив правооборончий. Ось, так що дякую вялікі. Што тычыцца? Калі б мелі магчымасць вярнуцца ў вясну 96 Весна 96-го года. Так. Это были вельмі драматычныя часы. Ну, па-перше, мы былі маладыя, на 30 гадоў маладзейшыя. У нас было багата энергіі, тады ішла сапраўдна зацятая барацьба тады супраць той дыктатуры, якая яшчэ толькі намацавала вот свае кропкі і спрабавала умацавацца ў Беларусі. Мы памятаем 96 год рэферэндумы, вось, і самы галоўны рэферэндум пра Канстытуцыю, калі фактычна была зламана вось эта дэмакратычная сістэма ў Беларусі. І гэта вот барацьба нашла на працягу всего 96 года, і у красавіку 26 года нечакана для нас, тому што акцыя «Чорнобыльскі шлях» она стала даволі традыцыйнай. Першы раз мы ее праводзілі ў 89 годзе, выйшла багата людзей, тады паднялі тэму Чорнобыля, сапраўды стрэсанулі Беларусь, вось, ну, бачылі людзі, што сапраўды адбываецца, амаль мільён чалавек жыве яшчэ на землях, якія заражаныя там Чорнобылем. На пачатку 90-х амаль 100 000 чалавек было расселена вось з чарнобыльскіх мясцінаў, вось, дзякуючы узняццю гэтага пытання. А потым тэма некая прысела, прыглухла, таму што не была такой вострай. В 96-м годзе супала 10-я гадавіна Чорнобыля, і вось гэтыя саюзныя дамовы, якія Лукашенко пачаў заключаць з Ельцином. Одну, другую, там, і саюзная дзяржава, там, і так далее, і так далее. Вось. І людзі выходзілі на Чорнобыльскі шлях, пратэстуючы супраць аб'яднання з Расіяй, пратэстуючы супраць духоўнага Чорнобыля, супраць разбурэння беларускай адукацыі, якія тады актыўна праводзілі беларускія, так званыя лукашэнкаўскія ўлады. Вось. І нечакана выйшла там амаль 40 000 чалавек, 40-10, там цяжка было палічыць, а плошча Коласа была запоўнена людзьмі, вось пачаліся гэтыя сутычкі з міліцыяй, упершыню тады быў аддадзены загад міліцыі ўжываць сілу, вось, і в выніку некалькі сотняў людзей было затрымана, і гэта быў вялікі шок для нас, таму што з 88-го года дэманстрацыі ў Беларусі не разгадзяліся. Пасля першых дзедоў фактычна мы іх праводзілі больш-менш вольна. Вось. А тут была атака на дэманстрантаў, каля 500 чалавек затрымалі, узбудзілі крымінальную справу. Вось. І, канешне, мы стварылі групу такую з неабыякавых людзей, якія прыйшлі хутка збіраць інфармацыю, рабіць дапамогу. Гэтыя людзі былі актывісты з Беларускага народнага фронта, з музея Максіма Богдановича, дзе я тады працаваў, самыя разнастайныя людзі. Мы пачалі працу такой ініцыятыўнай групы, якая паступова сфармавалася ў шматгадовую працу весны. Калі б мне тады сказалі, што мы будзем працаваць 30 гадоў, я б не поверыў. Я сказал, не, такое не можа быць, нам это не трэба, я літаратуразнаўца, я люблю пісаць, я не хочу быць праваабаронцам. Вот я бы сказал так. Но, з другого боку, жыццё паставіла перад намі такія задачы, якія мы павінны былі вырашаць. Ніхто апроч нас, реально не мог это рабіць, таму мы взяліся за гэта, і год за годам, перадольваючы цяжкія умовы, там розныя былі умовы. Была рэгістрацыя весны калісьці. Ось я, дарэчы, не забуду ніколі, як я хадзіў рэгістраваць весну яшчэ дзесьці ў канцы 86-го года. Мы уже саспелі, што трэба рэгістраваць праваабарончы цэнтр, і рэгістравалі якія гарадскую арганізацыю. Я прыходжу в гарадскі аддзел юрыдычны Мінгарвыканкама, сидять два юрысты, такие хлопцы, и пьют. Стоит пляшка горелки, они пьют, в кабинете просто. Я захожу, мне кажут, что такое? Регистрировать правооборонный центр хочу. Они говорят, а выпьешь с нами? Я говорю, не хочу. Я говорю, нет, не хочется. У меня еще справа богато. Говорит, посидели, ладно. А ты як хочешь зарегистрировать? Хутка, по закону. Я скажу, а что это значит? Они говорят,
2 пляшки коньяка за 2 тыдні, а коли по закону месяц, тогда я говорю, нет, давайте месяц. Вот такие были, ну, часы, трохи комичные, но то есть сейчас показывали, что ну, ситуация все ж таки была іншая, чим цяпер. І ось тоді ми отримали посвідчення в реєстрації, що з червоно-білим стягом, тоді у нас було це на фоні стяга реєстрація зроблена. Ну і почали працю. В 2003 году у нас забрали реєстрацію, тому що було назирання на виборах в 2001 году, і влада зрозуміли, що весна являє реальну небезпеку для фальсифікації виборів. Почалися масові фальсифікації ще 25 років тому. Все, вибори у нас скончилися. І вони почали зачиняти масові неурадові організації, некілька правооборонних організацій зачинили, тим ліку правооборонний центр «Весна». Но я же имел опыт працы такой и подпольной, и полуподпольной 80-х годов, когда мы працевали в неурадовых организациях, там, у так званых там, неформальных об'єднаннях. Ну и відповідно собралися ми своїм колом, і я кажу, сябри, нам реєстрація не потрібна. Працюємо по факту, так як робили це правооборонці в Совєтському Союзі в 60-70-ті роки. Ось, кому треба, нас почує, нас убачить, і ми будемо працювати. Реєстрація нам більше потрібна державі, ніж нам. Ось, нам реєстрація, ну, постільки покольки. Тому ми почали працювати по факту, і треба сказати, що з нами лишилися і влади. Ось, ну, але в той же час ми, звісно, не мали можливості звертатися до їх офіційно. І вони спробували таким чином нас витиснути на маргінез, з цього нічого не отрималося. Ось. Потім була введена відказність за працю неурадових, незареєстрованих організацій, ми це пережили ніяк більш-менш нормально. Ну і в ці періоди були і більш тяжкі, це під час першого арешту з 11 по 14 год, коли я вийшов тоді з тюрми, весна працювала, я був вельми радий, я просто вернувся в організацію, притягнув працю. А ось зараз, коли нас арештували, то фактично про весну амаль нічого не було відомо. Нічого. Ну, откуль брати цю інформацію? Ось, коли ти ще про війну там, Росії, України, про то, там, як, що Трамп робить, як вибори відбуваються, як там Європейський Зв'яз проживає, те ще з російської інформації, пропагандистської можна було достати, читаючи поміж рядків, слухаючи так, ну, відкидаючи цю ідеологію офіційну. То, що дотичиться праці неурадовых организаций, весны, тем больше, тут доходили только чутки. Одно, что я ведал, что весна как бы працує, это тому, что до меня подходили політично зневоленные и дякували мне. Казали, во, вы з весны, а нам весна допомогла. Допомогла нашим своякам, про зродних, про свояков. И для меня это было как бы, ну, вот, разумение, то, что весна и осень, она протягивала займаться тем, чем колись мы починали займаться еще в 96-м году. Ось. І коли я вийшов, коли нас випхнули з Білорусі в снежні минулого года, і я опинився серед своїх колегів, я побачив, що справді весна протягує свою працю. За ці 4 роки вона не зменшилася, тому що ну, могли бути різні варіанти, там, різні кризиси і так далі. Весна протягує свою працю, ми далі протягуємо робити те, що ми почали робити 30 років. Тому мені знову є куди вертатися. І я разом зі своїми колегами зараз вже трошки окриявши, прийшовши у себе після тюрми, далі притягую працювати. Proszę Państwa, to teraz jedna uwaga i garść informacji. Uwaga taka, komentarz. No widzą Państwo w takim razie teraz, jak powstają wielkie dzieła, na przykład Wiosna. Nie miał kto robić, no to wzięli się i robili. To po pierwsze. Teraz informacje. Są słuchawki. Jeśli ktoś potrzebuje korzystać z tłumaczenia, są do wzięcia słuchawki. I teraz tak, Tatiana zada jeszcze jedno malutkie pytanie, a gości już proszę o przygotowywanie się do pytań. I kolegów z zespołu organizacyjnego proszę, żeby mieli gotowe mikrofony do rozdawania chętnym. Bardzo proszę. Тоді я задам таке питання. У мене питання шмат, але ми справді хочемо, щоб ви могли все ж таки скористатися цією можливістю задати свої питання. Коли таких питань буде мало, то я знову вернуся до своїх.
А пакуль такое пытанне, дзе праходзіць мяжа паміж асабістай гісторыяй і гісторыяй краіны. Тому што мы і прадмова ў кнізе называецца «Чалавек эпіцэнтра», і сустрэчу гэтую мы назвалі «Чалавек эпіцэнтра». Алесь, як чалавек, які быў на скрыжаванні фактычна ўсіх лёсавызначальных падзеяў для гісторыі Беларусі, і вось дзе гэтая мяжа паміж уласнай і асабістай і гісторыяй краіны? Ну, наколькі кароткая? Мне в житті не пашанцавала, тому що я завсёды займаўся тым, чым я хацеў займацца. Это вельмі важна, калі ты робіш это не з-пад палкі там працу, там дзесьці ходзіш на службу, а робіш тое, што табе падабаецца. Я працаваў пэўны час у музеі Максіма Богдановича, быў вельмі такі хорошы перыяд, калі мы пабудавалі 4 літаратурных музеі, і ў Беларусі, не толькі ў Беларусі, і рабілі музей Максима Богдановича был центром белорусской культуры и громадской деятельности. Там было зарегистрировано около 40 неурадовых организаций на этой пляцовке. Я давал регистрацию всем, всех, кто приходит. Тому мы робили там все. Наше жильцо там буяло и кипело в 90-е годы. Ну а после того, как передо мной поставили питание в 98-м году, наместник министра культуры выкликал и каже: Олесь, мы тебя поважаем, и все добре, но ты выбирай, ці ти громадською діяльністю займаєшся, ці ти застаєшся культурою, тому що тут уже інші часи. Ну, 98 год, вже зрозуміло, що почалися у нас відступлення від демократичних правил, ти не мог займатися активно, не бути активним в громадській діяльності, одночасово займати ніяку більш-менш там посаду. То я ему сказал, что окей, написал заяву, если что. И с 98 года я весь час працюю снег. И знову ж не шкодую про это. Хотя я ще раз повторяюся, що ніколи не думав, що наша праця затягнеться на такий довгий час. І кожен раз, коли ми працювали, кожен день для нас був як апошній день. Це так само важно, и было такое отчувание, что мы повинны выкладаться были на все 100. И отчувание коллектива, когда ты не один, а есть группа людей, твоих однодумцев, она так само мощно подтримливала и узмацняла. И нас, мы брали энергию один у одного, мы отдавали эту энергию, и таким чином рухались наперед, но вот так все эти годы прошли. Что тишиться туремного часу, то там життя включає іншу худкость. Ось тут ти їдеш там, з худкостю там 100 км в годину, а там у тебе раз і 5, а то і там 3. Да. І ти там ледь рухаєшся, і ти починаєш не розуміти, що таке відбувається, де, як, чому. Бо все одностайне, все те ж саме, день за днем, здається, нічого не відбувається у твоєму житті. І ти тільки весь час змагаєшся з битовими питаннями, питанням тиском адміністрації, взаємоотносинами з іншими зневоленими. Ти опинаєшся в іншій ситуації, іншій атмосфері. І от чому важливо після тюремного зневолення, коли люди місяць, 2, 3, 4, вони приходять собі, тому що знову вертаються до нормального життя. Но там я так само видатно розумів, що ми далі притягуємо свою працю. Там треба було набиратися терпіння і тривати. Бо нема нічого більш яскравого, коли правооборонці сидять в тюрмі, як показати ситуацію з правами чоловіка в Україні. Більше нічого говорити не треба, фактично. Тому наша справа була сидіти. Ось ми сиділи, поки нас не випустили. Ну, фактично, і знову тут інша худкості вже починаються. Ось там було одно життя, тут інше. Це справді інший період, іншої худкості, але справа одна і та ж. Тому переключення з одного на другое, може бути нічим і дає, не замилюються в очі, тому що зараз я гляжу на світ такими новими очима, мені все цікаво в цьому житті, скажімо, в порівнянні з тим, як воно було там ще 4 місяці тому. Ось. No to teraz już możemy oddać sali. Podymajcie ruchy. Kto pierwszy? Tak. Pierwsza pani białej marynarce. Добрый день, господа радио. Не ведаю, представить студентка Лесну, соответственно, и
Mikrofon nie pracuje. А teraz? О. Добрый день, спадаралей. Не ведаю, ці варта представіць, але я Ангеля Спіноса з Вясны і Варшаўскага універсітэта. Вось паводле вашага досведу, густу і літаратуразнаўчых ведаў, якая кніга найлепшая для чытання ў цяжкія часы? Гэта кожны сам выбірае то, што ім падабаецца. Это заўсёды, выбор літаратуры — это твоя такая прыватная справа, асабістая справа. І там ты выбіраеш тое, што ты хочаш. Прынамсі, я чытаў, перачытваў в асноўным тыя кніжкі, якія я чытаў калісьці там, калі мне было 20 гадоў, напрыклад, ці штось такое. Я чытаў беларускую класіку. В городской колонии, где я сидел, с городской библиотеки районной передали там 10 каля 300 книжек белорусских, на белорусской мове. Тому там был добрый выбор. Из этих книжек можно было выбрать, и я перечитал там и Вячеслава Адамчика, и Бориса Саченко, и багато кого, и Владимира Орлова, до речі, ось он тут сидит зараз. Его книжка так само там была. Вось, нават дзве. Вось, і там ёсць магчымасць выбара. Урэшце, нават калі гэта мінімальная магчымасць, то ўсё роўна табе што-то цікава, скажам. Ты заўсёды можаш знайсці нават сярод, здавалася б, нецікавай літаратуры тое, што цябе закранае, тое, што ты можаш перачытваць, чытаць і так далей. Таму гэта прыватны выбор. Я чытаў вершы Барадуліна, там стаяў 4-томнік Барадуліна, я перачытаў яшчэ раз сягу Барадуліна. Я перачытаў 4-томнік Ніла Гілевіча, вось, таксама яны там былі. Там, кніжак хапала і дастаткова прыстойных, нормальных. Скажи, ласка, там був подарунок, который задав питання. Дякую вялікі за вашу працу. Я Александр Ягулевич. Просто с микрофоном не штативно, я поспробую своим голосом. Треба в мікрофон, бо перекладу так і не буде. Раз. Дякую вялікі. Ёсць такая дзіўная рэч зараз у Беларусі, бо з аднаго боку ёсць сапраўдныя героі, такія як Алесь Бяляцкі. З іншага боку ёсць нічыйныя людзі беларусы, якія фактычна не прызнаюцца нікім. Мы вінаватыя перад расейцамі за тое, што мы не расейцы, перад украінцамі за тое, што мы не сталі украінцамі. І атрымліваецца так, што 9 з 10 выпадкаў рэпрэсіі яны не трапляюць увогуле нікуды, і людзі нават саромеюцца аб гэтым казаць. Гэта мусіць нават не палітычная, нейкая антрапалагічная справа. Тут трэба лезці ўжо ў антрапалогію, мусіць я палезу высветляць, чаму гэта. А што вы скажаце аб гэтым эфекце? Я скажу, по-перше, что я не герой, по-друге, что я не виноват ни перед кем. Не треба крыўдзіцца, не треба ставіць себе ситуацию, калі ты пакрыўджаны. Треба быць больш актыўным і адстойваць свае правы паўсюль. Тут ёсць такая прымаўка беларуская, што на пакрыўджаных ваду возяць і кудысьці б'юць, его не допускать. Добрый вечер. Тарас Тарнавіцкі, Еврорадио. Щиро радий бачити вас, Алесь, на волі. У мене питання буде трошки громадсько-політичне. Что вы думаете на фоне того, как белорусские политики все-таки могли ведать и могли размовлять со своей аудиторией на белорусской мове? Есть просто меркование, что белорусские политики обязаны размовлять менавіта на российской мове, потому что есть апошние исследования, які показывают, что, например, молодь не разумеет белорусскую мову, ці она лепш успрымае российскую мову. Что вы сами думаете, ці павінна вось гэтая інтэнцыя ісці в першую чаргу ад палітыкаў,
простое, што яны павінны размаўляць, камунікаваць на беларускай мове, ці наадварот? Дзякую. Ну, пачну з таго, што я імкнуўся, калі сидзеў, размаўляць па-беларуску. Не заўсёды гэта атрымлівалася. Часам трэба было адказваць так, каб тебе зразумелі на 100%, без всяких домыслаў. Вось тады пераходзім на русскую. Это як той мат, да? Значит, хочацца, каб все зразумелі, значит, гавары вельмі дакладна. Вось. Але, ну, у тым ліку патрабаваў, каб працэс ішоў на беларускай мове, мне было адмоўлена ў гэтым. Фактычна парушэнне Канстытуцыі у нас кожны, нават гэтай Канстытуцыі, Лукашэнкаўскай, кожны мае права удзельнічаць у нейкіх дзяржаўных дзеяннях з выкарыстаннем беларускай мовы. Мне адмовілі, я проста адмовіўся даваць паказанні. І фактычна не удзельнічаў у судовым працэсе. Яшчэ раз паказанне таго, што беларускія ўлады, яны ігнаруюць і зневажаюць беларускую мову, яна для іх нішто. В лепшым выпадку это лапці вось такія дэкаратыўныя, якія вісяць на сцяне там, і каб паказваць, глядзіце, яны ў нас ёсць. Не. Калі мы хочам, каб мова ў нас была жывая, яна павінна быць ва ўсіх асяродках і ўжывацца ва ўсіх нюансах чалавечага грамадскага жыцця. З другога боку, праблема дебеларусізацыі, она сапраўды ёсць. І сапраўды я сутыкаўся з такімі людзьмі ў калоніі, якія вельмі спрыяльныя для цябе, але яны не разумеюць беларускай мовы. Вось, это моладзь в асноўным. Ну, моладзь такая городская, там, значит, бойкая, вось, якая, может, там, в школу не ходила, но вот они не ведают эту мову. Они сидят на русской попсе, они не слухают нічога беларускага спецыяльна, іх ніхто гэтаму не вучыць, яны выхоўваюцца ў такой, як бы, эрзац расійскай культуры. Вось. Што рабіў я ў такім выпадку? Пераходзіў на трасянку, гаворыш тыдзень, два, тры, потым гаворыш на чыста літаратурнай беларускай мове, для іх ужо нармальна. Спрымаюць это як, ну, такі пэўны працэс. Прычым ён ішоў для мяне нават падсвядома, я просто включаў эту трасянку і паступова она напаўнялася беларускай мовай і все. Таму працэс навучання беларускай мовы і працэс папулярызацыі беларускай мовы, ён перад намі будзе, ён ёсць. Это ёсць праблема, якую ты не вырашыш за одну гадзіну і загадам. Ты не загадаеш беларусам гаварыць па-беларуску. Кожны, ну, мае права гаварыць так, як ён хоча. Іншая справа, што чыноўнікі, войска, дзяржаўныя служачыя, яны мусяць ведаць беларускую мову. Яны мусяць ёй карыстацца, выкарыстоўваць. Канешне ж, нам трэба пазбаўляцца ад этой дзяржаўнасці, двухмоўнай дзяржаўнасці. Мусіць быць адна беларуская мова адназначна. Расійская мова можа ўжывацца тымі, хто на ёй размаўляе, але мы мусім даваць беларускай мове падтрымку ад дзяржавы. То, што зараз дзяржава не робіць ні на крок. Што датычыцца сённяшняй палітыкі, дзякуй Богу, я не палітык, таму мне за гэта як бы адказваць не трэба, хай вот ты адказваюць, хто займаецца беларускай палітыкай. Ярослав Иванюк, фонд «Коммуникат», экстремистское формирование 3 соковика. Aleś, ja u pracach tego pytania, u zamierzży dzienniczej szereg białoruskich wydawnictw, niektóre liczą, że to już больше za 20. Szmat z nich wydają księgi, nie tylko po białorusku, a tak samo i na rosyjskiej mowie. My od samego początku, kiedy zaczęli zajmować wydawiecką sprawą w 2021 roku, od księgi u Władimira Nieklajewa «Гей Бен-Гінон», trzymamy się pryncypu, że nie będziemy wydawać niczego na rosyjskiej mowie. Jak wy liczycie, czy naprawdę warto praciować właśnie mianowito taką politykę jak komunikat, czy już taki warto zwracać tak samo do księg po rosyjsku? Dziękuję. Ну, безумоўна, калі мы робім штосьці для беларусаў і для беларускай культуры, мы павінны выкарыстоўваць беларускую мову, таму што гэта ёсць элемент нашай духоўнай культуры. І калі мы хочам захавацца народам на бліжэйшыя там 20-200 гадоў, мы павінны
выкарыстоўваць беларускую мову, потому что без мовы мы размыемся, нас просто расцягнуць на куски. Это зразумелая ситуация. Вось, тому абсолютно правильно. Трэба выдаваць на кніжкі на беларускай мове, по-руску кніжкі трэба выдаваць у России. Вось там выдаваць беларускіх пісьменнікаў по-руску. Только про мову, то я не могу не сказать слова. Ale może także dla polskiej publiczności, która niekoniecznie musi znać białoruski. Mnie bardzo zaimponowało w książce waszej, Aleś, to jak wy piszecie o własnym przejściu na białoruski od rosyjskiego jednak. Więc polecam przy okazji książkę, którą już prezentowano tutaj, Alesia, wydaną przez PEN białoruski. To jest świetna książka, którą ja przeczytałam przed przyjściem tutaj przez 2 doby, żeby być na bieżąco, żeby znać ją dokładnie. Z tej książki wychodzi cały człowiek. Tu się poznaje Alesia od każdej strony jako człowieka, który imponuje i który powinien być naśladowany, jeżeli naśladować można, jeżeli to jest w ogóle możliwe, w swojej działalności i w swoim podejściu do drugiego człowieka. Mnie najbardziej imponuje w tej książce właśnie to. Ale chciałam mówić o języku. Chciałam mówić o tym, że absolutnie nie wystarczy dla zachowania języka jego oficjalne traktowanie przez polityków czy czynovników. Język musi odżyć w narodzie. Jeżeli nie zaczniemy mówić po białorusku na co dzień w swoich środowiskach, to on ma małe szanse na utrzymanie. Może być utrzymany jako literacki język, jak taka dawna łacina kiedyś. Natomiast jeżeli naród ma mówić po białorusku, to muszą ludzie przejść na ten język, tak jak Aleś перейшов в свои молодые годы. Дякую. Всех приветствую в этом зале. Спасибо большое Олесе, что он борется за права человека. И когда он уже... Я представлю сначала. Я кандидат в президенты Республики Беларусь 2020 года Чудинович Юрий Евгеньевич. Спасибо, что дали мне слово большое. Вот, хотел бы поблагодарить Олеся, конечно, потому что я видел, как он со своей организацией все-таки выступал жестко, и когда задерживали наших политзаключенных, ребят, которые выдвигали меня, которые выдвигали других, нашего генерала Статкевича и других. Я был в 2020 году, приехал из Германии, и выдвинулся 15 числа генерал Статкевич, меня подал кандидатом на пост президента Республики Беларусь. После этого мы смотрели на Олеся Беляцкого и ребят, которые задерживали, они всегда кричали: сообщите весне информацию, чтобы эта информация дошла до народа, что они задержаны. И весна была на тот момент, наверное, лучиком света, потому что все наши активисты были задержаны. Мне приходилось проводить мероприятия, митинги в поддержку
Светланы Тихановской, потому что у нас как бы зарегистрировались команды. Меня не зарегистрировали, Сергея Тихановского не зарегистрировали, генерала Савкевича не зарегистрировали. Пробачте, будь ласка, в чому питання? Питание в том, смотрите, я сидел в Жодинской тюрьме, самой строгой тюрьме Беларуси. Недавно меня КГБ выгнало со страны, выгнало с тюрьмы, выгнало со страны. То есть меня даже не передали моим друзьям, а везли в Баранычи за 400 километров, чтобы передать в КГБ. Потом меня выгнали со страны. У меня такое питание, да, если он просто может не в курсе, он как бы немножко позже его выгнали со страны, как и меня. Такой вопрос. Евросоюз, Польша выделила на помощь политзекам 500 миллиарда, официально только 500 миллиарда, полтриллиона выделила евро на помощь нам, политзекам. И вот эти деньги до нас не доходят, нами пользуются все, ну, я не знаю, что это за люди, 300 фондов, которые пользуются нашим авторитетом, то, что мы сидим в тюрьмах, то, что нас избивают, у меня убили жену, у меня похитили ребенка, меня кинули в самую жесткую тюрьму. И на сегодняшний день я хотел бы обратиться к Олесю с таким вопросом, куда можно обратиться мне за помощью, чтобы мне помогли платить 700 злотых за хостел. Потому что я понимаю, что здесь политики очень крутые, которые тратят миллионы, миллиарды, но нам надо кандидатам в президенты, будущих президентов, которые будут выбираться на следующий 27 год, я думаю, что мы освободим Беларусь. На сегодняшний день надо 700 злотых помощи оплатить хостел. Спасибо за. Иди работай, ёпта. Я думаю, что вы можете подойти до меня после этой встречи, и я вам могу подсказать, куда можно звернуться. Але хочу одразу сказати, Меня боятся. Але хочу одразу сказати, що гэта дапамога яна не може працягвацца доўга, што гэта дапамога на вельмі кароткі тэрмін. Я бы просто прапанавала зараз не марнаваць на гэта больш час. Ведаю, што гэта пытанне вельмі важнае, але давайте мы дамо магчымасць іншым задаць пытанне. Дякую. Добрый день, меня зовут Зуртан Хантаров, я здесь в Варшаве представляю общественно-политическую организацию «Буряты экстремисты-террористы». И для нас с 22 года, с февраля, вот новое достаточно явление — бурятские политические заключенные. У нас сейчас от 0 до 10 находятся в путинских застенках. И для нас это новая тема, и многие люди, которые родственники даже, боятся контактировать вот с этими людьми, считая их прокаженными какими-то. То есть некоторая боязненность в народе вот существует, и я хотел бы вопрос задать. Вот греф, так называемый, который вот любой порядочный заключенный должен делать, выйдя на свободу, имеет ли он место в Беларуси, это первое, а второе, вот как работают в том числе письма, когда люди, так скажем, не заключенные, да, пишут письма политическим заключенным, плюс осуществляют словом и делом помощь тем, кто сидит в тюрьме. Считаете ли вы это необходимым явлением? Спасибо. А вы разумеете по-белорусски? Вам отказать по-белорусски можно? Да. Хорошо. Добре. Ну, что дотычется письма, изоляция, письма не доходят. Мне, я докладно ведаю, там, ну, вельмі багато хто писав, коли подчас першої відсидки за 3 роки мені прийшло 30 тисяч писем. Мне приходило... Мне одному приходило там 500, а колонии, где 2000 человек сидит, 200. И все так это Беляцком, это колония. Так, така була підтримка. І, звісно, ти відчував ту солідарність, там, з усього світу, з інших країн, з Білорусі письма приходили. Це було класно. Зараз все, це скончилося. Як війна почалася, все, спинили всяку переписку. Я за минулий год від жонки отримав тільки одно письмо. Все, больше ничего. От меня на свободу вышло 0 писем. Фактично эта тема закрыта. Вот. Что дотычится подтримки полізняволених, по-розному. Тут як отрымливается.
камусьці, у кого як бы, ну, лепшыя контакты, там, ці больш вядомыя людзі, да, такая падтрымка прыходзіла. В маім выпадку, напрыклад, у мяне родных Беларусі не было. Я не мог атрымаць пасылкі там ці нейкай падтрымкі. Па-першае. Па-другае, я быў злосны парушальнік парадка. У меня было забаронены гэтыя пасылкі. Я першую пасылку атрымаў толькі праз там 2 гады в калоніі сидзеў. Вось. І тому тут по-розному, у кожнага своя ситуация. Вот. Здесь сидят скрытые турне, вот мне говорили, там нормально, посылки отрымливают. У нас в колонии забирали все, ты там не мог отрымать, это называлось обезжиривание, да? Не получали мы вкрытые, не получали. Вот. И ситуация вельмі розная, але солидарность людей есть, и, на жаль, таксама пачалі пераследаваць тых людзей, якія дапамагалі палітычным зняволеным. Вось нашыя валанцёры, ввогуле проста людзі, якія не арганізаваныя. Ну, напрыклад, мне перелічаюць там 10 рублёў, 20 рублёў, это 5-7 долларов. Перевод. Прыходзіць ад пенсіянеркі, якая жыве ў Жодзінах. Праз 2 гады я сижу в колонии, до меня приходит следующую колонию, выкликают меня на допыт, кажут, возбудили криминальную справу, потому что вы экстремист, а это поддержка экстремистской деятельности. То, что она перелечила мне 7 долларов, я в колонию. Вот. И все. И таким чином яны спрабуюць разбить эту людскую солидарность, и мы ведаем, что некалькі человек потрапило в турму за такую допомогу, принамсі я читал про это, я таких людей не бачил, я читал. Но ситуация непростая. Вот. И, конечно, влады настроены на то, как максимально снизить солидарность людей, допомогу правооборончих организаций полізняволеным. Чому нас записали экстремисты, чему іншие правооборончие организации записали экстремисты? Потому что есть желание, конечно, как каждый человек жил поасобку, узровень страха атрымаўся вялікі, каб як мага менш было арганізацыі і абмена інфармацыі. Зараз мы ведаем, што экстремістскімі чатамі прызналі сайты ці там чаты сваякоў калоній, якія ўвогуле да палітычных не маюць адносін. Там звычайныя людзі абменьваюцца бытавой інфармацыяй. Калі калонія працуе, што можна перадаваць, якія навіны, якія там моманты, звязаныя чыста з пабытовай сітуацыяй зняволеных калоній, гэтыя чаты зрабілі экстремісткімі. Мы бачым, як гэта экстремістка, як бы вот лейбы, шыльды, яны распаўсюджваюцца ўсё шырэй і шырэй, яны спрабуюць як бы разагнаць і не даць працаваць любым аб'яднанням, якія хоць неяк могуць уяўляць хоць патэнцыйную небяспеку для гэтых улад. Ну, ситуация вось такая. Іншая справа, што, канешне, паміж палізняволенымі у нас была свая солидарность. Вельмі часто, калі мы сидели в розных отрядах, в нашей колонии, в Городской, там было прикладно от 20 до 50 палізняволеных. Кагосьці прывозілі, хтосьці сыходзіў, кагосьці тэрмін канчаўся, весь час ішла вот такая вот текучка. Камусьці давали там по 411, добавляли яшчэ год-два, і чалавек ехаў там на іншую калонію, самыя розныя сітуацыі. Але, вядома, мы стараліся дапамагаць адзін аднаму, чым маглі. Вось тут сидит Лёша, з якім мы сидели в колонии. Я кажу: Лёша, у меня мыло господарче скончилось, дай мне кавалок. Лёша мне раз кавалок мыла. Дякую тебе, Лёша. Калі камусьці приходила посылка, конечно, люди делились и шоколадом, там, гарбатой. Вельмі часто у меня пытались политичный замес «Добрый день», пытались чай, кофе есть. Есть там, ну все, да, все нормально. Но это самое главное, что треба было в турме, как была там гарбата, кава. Тому, конечно, вот эта подтримка между нами она была, и она вельмі важная, она давала магчимость, ну, и вырашать некие бытовые питания, и с другого боку была такой моральной подтримкой больше, чем там, ну, реальной допомоги. Żeby była jakaś sprawiedliwość, to teraz po tej stronie. To już Ja mamy oddaję mikrofon. Można? Пробачаюся, мені вже не Право микрофона. Proszę, proszę. Вся, брат, какое счастье бачить тебе на губах. Вельми счастливый. А питание вот такое. Я не бачу, тем более, як ти пишеш книжки,
Ну, калі кнігу пишуть, то сидзяць пишуть, правда? І у Труне таксама такое слово, что сядзяць. Але ты вельмі рухомы чалавек. Ты, ну, я просто не бачила ніколі, каб ты сидзеў там даўжэй за паўгадзіны ці колькі. Як ты справляешься з гэтым? Фізычна? Як это было? Пакуль Олесь рыхтуецца адказваць, я думаю, што хорошая назва для кнігі. Сяджу, пішу. Ну, сапраўды, быць пісьменнікам трэба мець, як жартуюць, моцны зад, потому что, ну, трэба сидзець каля камп'ютара ці за столом і вот 8 гадзін сидзіць паспрабую. Я по-іншаму пишу по-рознаму. Зараз спрабую таксама занатаваць з таго, што было вот эти апошнія там 4,5 гады. Ну і звычайна гэта з ноутбукам за столом ці просто на канапе, там, лежачы з ноутбукам на жываце, ну толькі так. Іншая справа, што часу зараз небагата, ну, але спадзяюся, што за гэты год я штосьці паспею зрабіць. А як рухаўся? Я фізычна, як ты вытрымаў без рук? Ну, гэта асобная історыя, нас прымушалі працаваць, мы працавалі там, вымушаныя былі працаваць, і нельга было не працаваць, это як в этих лагерях ранейшых, ты абавязаны працаваць. И неважно, кто ты там, Нобелевский лауреат, и кто, вот тебе тачку в руки и пошел, там, ці шуфаль в руки и греби. Вот так оно и было. И праца она вымотывала, потому что это тяжкая физичная праца, там же ты сапраўды не сидел за компьютером, там, я працаваў в дрэваапрацоўчым цеху, апошняя праца, мы там колотили поддоны там, и просто вот стоишь, молотком лупишь там. И таким чином, как бы рухаться там особливо хапало, там, хапало на работе, так нарухаешься, что ли ноги тянешь после работы. Дякую, подожди. Dzień dobry Panie Alesiu. Ja nie znam białoruskiego niestety. Ja jestem pracownikiem, reprezentuję Narodowe Muzeum Techniki tu w Warszawie i my tam przede wszystkim promujemy polskie osiągnięcia naukowo-techniczne, przede wszystkim mnie urzeka historia Ignacego Łukasiewicza, człowieka, który również, tak jak Pan, siedział za walkę o wolność. On został aresztowany w zaborze austriackim jeszcze zanim wybuchło powstanie i dał mu to trochę do myślenia. I uznał potem, że o wolność polskiego narodu trzeba walczyć trochę inaczej, mianowicie pomóc ludziom tak, no żeby stali się kimś, mieli pracę i tak dalej, żeby zmienić ich światopogląd. I w związku z tym mam do Pana pytanie, czy Pan, no bo w perspektywie przyszłości narodu białoruskiego i kolejnych wyborów, co Pan by doradził? Jak zmienić białoruskie społeczeństwo? Czy to też byłaby taka droga możliwa? Czy Pana obecność, pobyt w więzieniu jakoś Pana tu odmienił? I czy dałoby się może zrobić troszeczkę jakoś inaczej niż na przykład no, w ostatnich latach? Coś, co może by rzeczywiście zadziałało. Tak jak były protesty przecież po wyborach, kiedy były te lockdowny covidowe chociażby, a ludzie się zebrali, jednak no, reżim nadal trwa. Dziękuję. Пытанне складанае, так хутка і проста на яго не адкажаш, як змяніць беларускае грамадства, як скарыстацца наступным момантам. Ну, рэшце мы все гэтыя 30 гадоў робім, што мы працуем на беларускае грамадства, мы імкнемся, мы стараемся змяніць это беларускае грамадства. Рэшце оно і само мяняецца без нас таксама. Асабліва мы это ўбачылі ў 2020 годзе, мы зразумелі, што грамадства змянілася. Калі ў 94 годзе Лукашенко сапраўды выбіралі, там галасавала под 80% за яго, это было так, это было постсавецкае грамадства. І тады для нас это былі цяжкія часы, тому што мы реально разумелі, што мы маем справу з такім грамадствам, з якім мы яшчэ мусім працаваць. То ў 2020 годзе мы ўбачылі ўжо іншае грамадства.
Густое постсоветское поколение дышло, пришли новые молодые люди, які думають по-європейську, які хочуть жити як європейці, яким цікаві коштовності, які не були цікаві у 90-х годах. Вони поважають прави чоловіка, вони виступають супроти смертної кари, вони живуть проєвропейським життям. І це якби то, що влади не змінилися, а білоруське громадство змінилося. Ось що відбулося за останні 30 років. Ось тому я гляджу наперед оптимістично. Нам треба, відомо, допомагати гэтым зменам, тому що активно працює Росія, активно працює, так сказати, вот эта ідея руського міра, яку нав'язують про свої інструменти, які є, начиняють активно російські центри в обласних городах, вони возять дітей на екскурсії, як білоруських, так і російських, і делають обмін постійний. У них багато студентів з Білорусі вчаться в Росії. Це ж все не просто так. Це от виходження таким якби повзучим чином російського міра у сьогоднішній Білорусі. І, звісно, ми повинні бути активними, ми повинні супротистояти этому русифікації Білорусі, ми повинні виступати активно за демократичні коштовності, і ми повинні так само просити, і питання візів, і питання контакту для простих білорусів було відкрите. Щоб наші люди мали можливість їздити в європейський зв'яз, глядіти, як тут живуть люди, мати контакти, і тоді ось це дає ефект значно більше, ніж навіть праця там неурадових організацій. Ось. Тому я гляджу на будущее все ж таки з оптимізмом. Нам треба ще трохи попрацювати. У меня недавно пытались, сколько годов, я сказал 7. А мне кажется, чему 7? Я говорю, не ведаю, мне так сдается, что 7. Теперь ще було питання Вячеслава Берохта. По-перше, господа Олесь, велике вам дякую за ту працю і діяльність, яку ви проводите на користь Беларуси. И, конечно, без перебольшивания можно сказать, что вы гонор для Беларуси. А сегодня полная зале тут глядачов, слухачов свідчить об тем, что белорусы на вас у сьогоднішній змрочний час глядять як на світлий знак сподівання і надії. Ви глядите з оптимізмом у будучыню, а беларусы глядяць на вас. І спадзяюцца таксама у вас убачыць пэўныя адказы. Ну, і крыху прыцяг папярэдняга пытання, я ўсё ж таки асмелюся прыцягнуць гэтую думку і запытацца, ці былі б вы сёння ў стане адказаць беларусам на такое пытанне, які галоўны дыягназ Беларусі сёння? У чым корень проблемы? Феномены мы знешне бачым усе, што Беларусь перамену патрабуе, але ў чым ёсць корень праблемы? Ці былі б у стане даць дыягназ і даць лячэнне для хворых Беларусі? Дзякуй. Знову питання серйозне, і знову воно потребує розгорнутого відказу, я спробую бути лаконічним. І, звісно ж, ми маємо проблему з гэтим совєтською спадщиною, яка зосталася для Білорусі з совєтських часов, з часов Совєтського Союзу. І фактично це боротьба за нову Білорусь, за демократичну Білорусь, за незалежну Білорусь, вона притягується всі ці 30 вже більше років з тих часов, коли Білорусь стала незалежною. Ну, на жаль, це так хутко не буває. На пусте місце нічого не росте. І треба час, щоб змінилося сяроддзе, щоб з'явилися люди, які з'явилося сапраўды новае пакаленне, з'явіліся людзі, лідери всемагчымых накірунках, каб грамадзянская супольнасць сапраўды сфармавалася ў Беларусі. Чаму улады вельмі актыўна яны это разумеюць, яны зараз актыўна правялі эту зачыстку Беларусі, фактычна выгналі багата каго з Беларусі,
у спадзяванні вярнуць пад кантроль, правесці такую саветызацыю чарговую, можна так сказаць, Беларусь. Я не думаю, што ў іх это атрымаецца, таму што немагчыма замяніць мільёны, скажем так. Мільёны людзей немагчыма змяніць, калі яны так думаюць, так як яны думаюць зараз. Таму гэта змены ў грамадстве, это барацьба, яна ідзе пастаянна, яна ідзе дастаткова паспяхова. Як не здаецца, што мы там дзе-то церпім пэўныя паразы, вось у нас не атрымалася змяніць сітуацыю ў 2020 годзе, так як мы хацелі. Значыць, яшчэ так склаліся абставіны. Не ўсе рэвалюцыі заканчиваюцца там станоўча. Наша, яна скончылася пэўнай паразай. Нічога, будзе наступны раз, трэба рыхтавацца ўсім і трэба працягваць сваю працу як это не дзіўна гучыць, па беларусізацыі Беларусі, па вяртанні душы беларускай беларускаму народу. Бо вось тое, што было пасеяна падчас Савецкага Саюза, это бязвер'е, антынацыянальнасць, антыбеларусізм. Это тое, з чым яшчэ прыйдзецца нам мець справу не адзін год, і пасля нас таксама, я думаю, яшчэ сітуацыя будзе працягвацца. Яна, дарэчы, не унікальная. Мы ж маем прыкладна такую сітуацыю у некаторых іншых краінах. Возьміце Малдову, дзе, здаецца, выбары праходзяць дэмакратычна, але грамадства падзелена напалам. Мы бачым, што палову грамадства яшчэ там знаходзіцца дзесьці, вось тых савецкіх часах, палову хоча жыць ужо па-іншаму. Мы бачым здавалася, дэмакратычных краінах, калі папулісцкія лідары бяруць верх, яны абяцаюць багата чаго, і гэтыя краіны яны становяцца антыдэмакратычнымі, яны выламваюцца з агульнага еўрапейскага працэсу, і гэта зноў все паследкі вось гэтых камуністычных часоў, безумоўна. Я бачу прычыну ў гэтым. І змена пакаленняў, змена людзей, яна ідзе, яна неўхільная, яна безумоўная. Таму шансаў на доўгае ўтрыманне ўлады сённяшнім беларускім рэжымам яны мінімальныя. Привітання, спадар Олесь. Меня зовут Татьяна Балакевич. Я профессор университета Паўднёвай Флориды, Злученыя Штаты Америки. Я маю гонор находиться тут в университете Варшавскім, у студии Европы Всходней. И рада быть тут побач з вами. И як політолог, моє питання наступне. Ви почали свою працу у 90-х годах. Ви були знайомі з політикою превентивного авторитаризму у Білорусі. Репресії у Білорусі почалися задовго до 2020. І питання таке, ви вибрали залишатися під час репресій у Білорусі замість того, як виїхати і змагатися з режимом за межі. Чому? Дякую. Потому что это было магчыма. Тогда это было магчыма. До 2020 года, пакуль нас не арыштавалі, это была наша сапраўды свядомая пазіцыя, і мы мелі багата магчымасцяў там для этой працы. Як бы там ни было, были зарэгістраваны багата арганізацый, былі незалежныя сродкі масавай інфармацыі, якія працавалі ў Беларусі. І мы праводзілі масу там семінараў, сустрэч, круглых сталоў, нейкіх акцый, цэлыя кампаніі праводзілі, супрацьсмяротнае пакаранне, напрыклад. Наша праца там кипела. Хотя так, мы были не зарегистрированы, подвергались периодично нападам неким и репрессиям, но тем не менш, это было магчыма. Зараз вы ведаете, что ситуация изменилась. После 2020 года практично працаваць в Беларуси зараз легально немагчыма. Засталіся, вядома, нелегальные некие суполочки, там люди, миллионы людей напалоханы, боятся, но тем не менш яны точаць зубы, я в этом перакананы. Просто чакаюць нейкага змены моманту, яны тады выкажуцца. І по вялікім рахунку можна жыць в Злучаных Штатах зараз і в Польше рабіць в 10 разоў болей, чым у цэнтры Мінска, калі ты будзеш сидзець там і маўчаць. Таму вельмі важна нам зараз працягваць сваю працу, дзе б мы не былі. На сённяшні дзень уплыў
белорусской иммиграции, и он там десятки разов больше, чем это могло быть, скажем, в Советском Союзе. Когда не было ни сродков массовой, там, ну, никаких коммуникаций, там, скажем, переказов и так далее. И то мы брали эти приемники и слухали там «Радио Свободу», «Голос Америки», там, сказать, ее глушили, а мы слухали. Тем не менше, некую інформацію старалися ухопити. Зараз інша ситуація. Наш вплив великий, нам не треба його зменшати, нам треба просто повеличувати свою активність. Ось. І я переконаний, що ми доб'ємося, все ж таки використаємо наступний момент для того, щоб змінити ситуацію в Білорусі на ліпше. Андрей Игнатик, я приватная особа. Хочу спитати у вас наступне. Ці може ви причините завесу і поділитеся своїми творчими планами, що ви плануєте робити в найближчий час, що реалізовувати, де, як. І друге питання, ці плануєте ви ніяк монетизувати, це, звісно, в переносному сенсі, свого Нобеля на користь Білорусі? Можна я скористаюся можливістю і монетизую Нобеля Олеся, «Возьмётая шоколадка», Нобелевский медаль, привезенный из Осло с уручения Нобелевской премии. Я витрималася. Ну, я уже сказал, что я притягиваю заниматься правоохоронной працей. Настолько, насколько у меня хопить силу, зараз і бета, можливостю, я буду робити то, що я робив раніше. Ну, ось з уліком, може бути, нових можливостей, скажімо так. Ось. Що дотичиться монетизації Нобеля, я не ведаю. У меня нема ніяких планів ніяких монетизовувати. Вітаю, шановне господарство, вітаю Олесь. Меня зовут Ольга Филаченкова, и я студентка Варшавского университета на программе Константина Калиновского, за что вельми вдячна Польше и Варшавскому университету. Але питання у мене таке. Може ви чули, що з Володарки збираються зробити такий замовляльно-ядальний центр там, ресторації там, и так далее. Ці лишите вы это слушным и на ваш погляд, что можно было бы зробити насамрэч на Володарці? Спішала скоро нам. Дякую. Ну, коли водили меня до начальника колонии, там треба было нотариальную некую заполнять доведку, прием начальника колонии. В СИЗО ты идешь до его, и там вот такая залка, где на плакатах висит история Пищаловской замки. Ну, мы стоим по черзе, там, и я читаю, там, значит, что там написано. Ну, и, до речі, висять портреты всех былых начальников СИЗА, Темлику и того, кто написал «Расстрельный пистолет» Макаева, Алкаева. Ось, он там висит, и он их так само, хотя он, ну, не лишится его, что вот он такие, неформатный его начальник, но тем не меньше портрет его там висит. Ось. Ну, мы ведаем, что з історії, що це типовий проєкт яких турмов, який був побудований в російські часи. Ось, причому це вже була окраїна города, на березі там Свіслачі фактично, ось такі високі, недалеко Свіслач. Ось. І в этой тюрьме сидели повстанцы Костуся Калиновского, сидел Якуб Колос, сидели наши письменники, яких репресировали в 30-ті годы в сталінські часи. Ну, а вже у теперішні часи там так само багато хто з політичних зневолених у Мінську пройшов про ці стіни. Вони стіни, відомо, ну, намолені. Там вот, ты идешь и так думаешь, о, тут ходил Якуб Колос, и ты идешь так само следом. И он там 3 года сидел в выступе в этой Пищаловском замке. Ось. Но треба сказати, що опошні 15 років старий будинок він стояв законсервований, там зневолених не було. Нас всіх тримали в таким новим відносно будинку, побудованим уже в совєтські часи. Ось. І
Наколькі я ведаю, па рэстаўрацыі гэты будынак зараз знесены, але там засталася так званая канюшня стайная, дзе таксама былі камеры, сидзелі блізняволеныя, і дзе сидзеў я таксама. Там былі і жаночыя камеры, сидзелі там нашы дзяўчаты, там і насталойкі, журналісткі ўсе, мы часта сустракаліся там, дзесьці на этих коридорах стоячы, там перагаворваліся. Мне нават падаруначак перадалі, там сплеценую такую феньку, жоўта-чырвона-жоўтую, не чорна-белую, нельга было. Мы зарабілі жоўта-чырвона-жоўта. Тым не менш, прыемна мне было, мне сунулі, дзяўчаты кажуць, это вам. Яна ў мяне захавалася. І гэта частка, гэтае крыло, так званая канюшня стайня, яна реально трымае яшчэ дух палітвязняў сённяшняга часу. Реставрацыя там будзе, паглядзім, што будзе пасля таго, калі скончыцца гэты перыяд лукашызма, можа быць, там зробяць музей, можа быць, штосьці іншае. Галоўнае, што будынак захаваецца, што яго зусім не разваляць, што ён застанецца. Я думаю, што там можна будзе праводзіць выдатныя экскурсіі і паказваць, што тут сидзеў Максім Знак, а тут сидзеў там Казулін Александр, багато хто сидзеў у этой турме, так што выкарыстанне будзе такое, я думаю. Nazywam się Joanna Bachcizina, są starszymi partii Volt Polska. Czy wykonywa Europejski Sojusz na waszą думку swoje obowiązki na podtrzymce politwiazniów z Białorusi? Czy Europa może zrobić больше i co mianowicie dla politwiazniów z Białorusi? Dziękuję. Дапамога Еўрапейскага звязу і палітвязням, і уходцам з Беларусі, тыя, хто выехалі за апошнія гады, яна даволі сур'ёзная. Яна сур'ёзная і сапраўды мы ўдзячныя найперш суседнім дзяржавам з Беларусю, Польшчы, Літве, якія даюць легалізацыю беларускім палітычным вязням, дапамагаюць ім інтэгравацца і працягваць актыўна працаваць вельмі часта на карысць Беларусі. Ёсць праблемы, вядома, яны звязаныя там і з візамі, і звязаныя з магчымасцю, напрыклад, адкрыцця банкаўскіх рахункаў. Там ёсць праблемы, якія патрабуюць вырашэння. Я думаю, што ўсё гэта рэальна. Самае галоўнае, што ёсць добрая воля і тое, што нас не ўспрымаюць як чужыні, які там варожы ці небяспечны элемент, мы бачым гэту салідарнасць. Яна для нас вельмі важная. Што датычыцца фінансавай падтрымкі Еўрапейскага звяза палітвязняў, гэтыя праграмы ёсць. Яны, вядома, значна меншыя, чым вы гаварылі, там нейкія неверагодныя лічбы, там, я просто медийная личность. За гэтыя грошы можна всю Беларусь адбудаваць, а не то, што там дапамагчы тысячи беларускіх палітвязняў, іх няма, вядома, іх столькі няма, но тым не менш рэальную дапамогу мы атрымліваем на першым часе, і я ў тым ліку, мы удзячныя за гэта. І тут, канешне, справа таксама важная і беларускіх праваабаронцаў, мы робім гэта сумесна рознымі беларускімі праваабарончымі арганізацыямі, гэта праца ідзе. Што тычыцца падтрымкі ўвогуле беларускіх ініцыятываў, яны надзвычай важныя, тыя, якія за мяжой знаходзяцца, яны надзвычай важныя. І вельмі добра тое, што робіцца і польскім ратам, оно вельмі важна, это праграмы падтрымкі і Белсата, радыарацыі, іншых беларускіх ініцыятываў, якія ўзніклі ў апошнія часы. І мы спадзяемся, што гэта падтрымка прынамсі не будзе зменшацца, она будзе трывалай і дасць магчымасць працаваць беларускім палітычным імігрантам на карысць Беларусі на бліжэйшую будучыню. Еўрапейскі звяз таксама не забывае Беларусь, тут я таксама бачу ў сябе асабістую задачу увесь час нагадваць пра Беларусь, з тым, каб мы былі ў фокусе ўвагі, каб не забывалі пра Беларусь.
Потому что падеи накатываются один за одним, и кризисы накатываются один за одним. То есть потребують там, наприклад, есть військові кризиси, ну тоді гроші війську віддаємо. Есть енергетичний кризис, ну тоді давайте там на енергетику гроші будемо віддавати. Но нам треба нагадувати, що ми есть наші потреби, що ми з'являємося часткою європейської этой простори. І коли не звертати увагу на Білорусь, коли закинуть ось в Білорусі то, що відбувається в Білорусі, це потенційна небезпека для всієї європейської простори. І в першу чергу для наших сусідів. Ось, ми відаємо, що які провокації робляться з території Білорусі в відносинах до сусідніх країн. Я маю на увазі, це неконтролюєма міграція, насамперед контролюєма, звісно, тільки ким вона контролюється. Мы ведаем про эти, значит, атаки с баллонов, с цигаретами. Сдавалась простая справа, контрабанда. Да ничего подобного. Это не простая справа. Это явные спланованные атаки по дестабилизации ситуации помежной с Беларусью. С той краиной Европейского Союза, які является помежной. Я не думаю, что в этой кампании, организованной в Минску, у наших, так сказать, спецслужб не хапає на это, я думаю, фантазии. Хутчэй за все это распрацоўкі Кремля, які в Беларусі просто виконуються. Так само, як увядзенне ядерной зброї в Беларусі, ракеты, які накрываюць зараз всю територію Європи, гэта не погроза для всей Європи, безумовно погроза. Тому треба не забывать, Беларусь в гэта інтарэсах всего європейського континента і наших сусідів. Uznaliśmy z Tatianą, że organizator nie traci praw uczestnika dyskusji. Kontynuując pytanie pani, choć troszkę noblista już na to odpowiedział. Czy w Polsce widzi pan jakieś specjalne zadanie, specjalną rolę wobec Białorusi? Naturalnie nie wobec reżimu białoruskiego, tylko wobec Białorusi i Białorusini. Знову питання велике, так просто на його не відкажеш. Але улічуючи наше історичне минуле, улічуючи нашу культурну супольну спадщину, улічуючи то, що історію Польщі немагчыма собі уявити без історії Білорусі і Литви, ви так само, як нашу історію немагчыма уявити собі без історії Литви і Польщі. І не глядячи на те, що ми зараз живем в разных державах, и Беларусь находится под тоталитарным режимом, а Польша, Литва, демократичные країни, які вбудовані в Європейський зв'яз і розвиваються зараз значно худшее імпліві, ніж Білорусь. Тим не менш, ми ведаємо, як в історії це буває, коли часом відбуваються некі революции, скажем, и тогда идет худко развитие, худко догоняют нации то, что они выпускали там за певний час. Я переконаний, что мы догоним свои будущие белорусы. Это у нас с вами может быть меньше часу, сходячи з уліком вашого опиту і з вашої допомоги, безумовно. Тому що ми зацікавлені в этой допомозі, ви так само, як я думаю, що і ви зацікавлені в надійному партнерстві свого усходнього сусіда. Я вельми тішуся тим, що у польському громадстві нема, по великим рахунку, нема різних оцінок того, що відбувається в Білорусі, і то, що підтримка для білоруської демократичної громадськості, вона признається всіми практично, і політичними силами, і тим більше громадськими організаціями, з якими ми працюємо там уже не один десяток років разом. Это важный наш набыток, и он дает нам сподівання, то, что мы в Польше будем иметь завсёды надійного союзника и партнера. Тому навчальные программы, программа Калиновского, программа обмена студентами, визовые проблемы, программа обмена свояками, багато сім'їв живуть там сотні тисяч білорусів переїхали зараз в Польшу. Все это вельми важно, и все это заруба демократичных зменов в Беларуси. Скончится
паспяховая, спадзяюся, для украінцаў гэта вайна, сумеюць не адбіцца ад расійскай навалы, Украіна стане дэмакратычным еўрапейскім краем, Беларусь уже просто дзівацца не будзе куды. Мы будзем все абкладзены дэмакратычнымі краінамі. Таму давайте працягваць сваю працу, і гэта будзе на карысць нашых народаў, так як это было ўсе папярэднія стагоддзі.